स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लेके एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। लगातार ਵਧਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। किसान के नाल जो किसान सड़कों पर रुल रहा है उस अन्न भी सड़कों पर रुलिया जा रहा है। उस पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया जा रहा। हुण गल ये उठती है कि आखिरकार किसान नूं सड़कों पर उतरना क्यों पिया, क्यों मजबूर होना पिया। 10 दिन की एक वड्डी हड़ताल का ऐलान देश व्यापी किया गया और पूरे मुल्क दे विच त्राही त्राही मच गई है, क्योंकि पहले ही महंगाई दे नाल जूझ रही जनता का लक टुट गया। ਅੱਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੇਟ 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ 25 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा साहब मौजूद ने, सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल के। उदय सिंह राठौड़ साहब आगू ने पंजाब कांग्रेस से। मलविंदर कंग साहब बुलारा ने बीजेपी पंजाब के। जगतार सिंह संघेड़ा साहब बुलारा ने आम आदमी पार्टी के। हरिंदर लखोवाल साहब प्रधान ने BKU लखोवाल के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। ये डिबेट शुरू करने तो पहला एक तस्वीर असीं तुहानूं जरूर दिखाना चाहते, एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार हो की रहा पिछले 2 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋर्ट। किसानों की केंद्र सरकार के खिलाफ शुरू की गई 10 दिनी हड़ताल के दूजे दिन ही सब्जियां फलों के रेट के काफ़ी वाधा देखने को मिला। पर रेट तो पहला कुछ तस्वीर अजिहियां तुहानूं दिखाने जो अन्न की बेकदरी दियां ने। ये तस्वीरां ने अनंदपुर साहब के नूरपुर बेदी दियां, जिथे प्रदर्शन कर रहे किसानों वालों नूरपुर बेदी के वेरका बूथ उत्ते सप्लाई देण आई एक वेरका गड्डी नूं अपना निशाना बनाया गया और गड्डी दे विच पए वेरका के सारे समान नूं जमीन ते सुट दिता। हालांकि दुध, दही और लस्सी के जो पैकेट सलामत सन, उन्होंने इकट्ठे करने लिए लोग भी इकट्ठे होए और लिफाफे भर के समान घरां नूं लिजाण लगे। हालांकि जिन्हां घरां दे विच दुध की सप्लाई होनी सी, वो काफ़ी देर तक उड़ीक करते रहे कि उन्हां दे घर तक दुध पुजेगा। कहाँ से लेकर आए हो? रोड पे। क्यों? ये क्या हुआ था? ये दूध गिरा था। क्यों गिरा, क्यों था? रोजाना इस तरह बेरका की दुकान दुध लैण आए थे तो किसानों की हड़ताल करके किसानों ने हमला करता गड्डी पर तो दुध सारा खराबता। बच्चे छोटे छोटे हैं, हम दसो असीं की बुलाइए बच्चों ने। दरी विकण पहुंचे सी पर वेख्या किसान यूनियन वाले सारे तंग कर रहे हैं, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ सब्जियां कल ਜਾਂ परसों ਦੀਆਂ इधर आईਆਂ मंडी 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਕਣੀਆਂ देनी चाहिए। किसान अपने किसानों ਨੂੰ ਰੋਕਣ, क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਬੇ ਪਲਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦੁੱਧ ਪਲਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? उधर पंजाब की सब तो वड्डी सब्जी मंडी मलेरकोटला दे विच सब्जियां दे भाव आसमानी पुज गए ने। मंडियां दे विच सब्जियां फलां दे ट्रक पुज नहीं रहे, जिस कारण रेट आसमानी छूण लगे ने। आम लोग त्राही त्राही कर रहे हैं तो सरकार तो मंग कर रहे हैं कि इस बारे जल्दी ही कदम चुक्या जाए, नहीं तो महंगाई रिकॉर्ड तोड़न दे नाल लक भी तोड़ देगी। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ शिमला मिर्च 10 रुपए किलो लेके जाते थे, अज वो 30 रुपए किलो मिल रही है। ਜਿਹੜਾ खीरा ਸੀ वो 10 रुपए किलो लेते थे, अज 25 रुपए किलो मिल रहा है। सानू हर चीज़ की महंगाई हुई पई है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है गाहकां नूं। किन्नी किन्नी चीज़ लेके जा रहे हैं? जे असीं 2 किलो लेंदे सी तां असीं किलो लैंदे जी, जे किलो लेंदे सी तां असीं अद्धा किलो लैंदे। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੋਕਲ ਸਬਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਛੂ ਗਏ ਨੇ। ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਅੰਬ ਵਗੈਰਾ ਹੈ 50-60 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੋਜ਼ਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰੂਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये सब्जी लेना है भाई, सब्जी भाई बहुत महंगी करती है, बहुत ज़्यादा 10 2 बिगड़ी भाई सब्जी। बस ये सब्जी है 5 रुपये सब्जी, इस मिलती 40 रुपये सब्जी है, इस पास मिलती भाई। इस मसले ते सियासी प्रतिक्रम भी आने शुरू हो गए ने। मैं तो किसानों को यह अपील करांगा कि पूरे देश के अंदर फल सब्जियां
ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ कि दिल्ली कूच करो, नरेंद्र मोदी की कोठी का घराव करो। किसान मुश्किल में, पूरे देश के किसान मुश्किल में। जैसे पंजाब है, हमारे 2% हमारे लैंड एरिया है और 2% किसान पूरे देश को अन्न देते हैं। उनकी जो बेसिक इश्यूज़ है, जिनके एक तो हम अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, स्वामीनाथन रिपोर्ट जहाँ जिससे वो 50% उन्होंने कमिट किया प्राइम मिनिस्टर ने। मुझे पूरी उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर से कि वो जल्दी लागू कराएंगे। अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो जाती है, 90% जो मुश्किलें हैं किसानों की वो ऑटोमेटिकली हल हो जाती हैं, बिकॉज वो प्राइस जो हर बिजनेस प्रॉफिट पे चलता है, अगर किसान को प्रॉफिट मिलने लग जाएगा, उनको उनकी रिटर्न आ जाएगी, और ये सुसाइड्स हैं, लोन्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स उसी टाइम जो शुरू करिए। जैसे पंजाब गवर्नमेंट है, उन्होंने कमिटमेंट की है कि मैं सारे कर्जे माफ़ करूँगा। सो ये पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह को इमीडिएटली अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। होता क्या है, कमिट कर लेते हैं, वो माहौल सेंटिमेंट्स फार्मर्स के मन में और आ जाते हैं, उसके कारण क्या हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान पंजाब के मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस सरकार ने किया है, जो बैंक्स के डिफॉल्टर सारे किसानों को बना दिया। बहरहाल किसानों के मुल्क व्यापी अंदोलन का हाले ये दूजा दिन है, पर इसका असर हुणे तो दिखण लग गया। किसान भाईचारा मुल्क भर दे विच केंद्र सरकार तो MSP दे विच 50% वाधा, तेल पेट्रोल दी कीमतां घट करन समेत स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कराने की मांग कर रहा है। नाल ही यह भी मांग है कि पूरे मुल्क के किसानों का कर्जा भी माफ किया जाए। हालांकि किसानों दी मंगां जायज़ भी ने अते हक्की प्रदर्शन की राह ते उतरना कोई नवी गल नहीं, पर प्रदर्शन करदियां जबरी दुध दही सब्जियां दी इस तरह की बेकदरी करना कितना कुछ जायज़ है, यह भी एक सवाल है। न्यूज़ डेस्क तो शिखा दुरिया बेच दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट PTC न्यूज़। वैसे तो किसान नूं देश का अंदाता कहा जाता है, पर देश का अंदाता जो अन्न की इस तरह की बेकदरी करे तो यह समझ आती है कि शायद किसान कितना क दुखी है। लखोवाल साहब, शुरुआत मैं थोड़े तो करांगा, आप मंगा ते ना जाइए, मंगा सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गई कि थोड़ियां की डिमांड्स ने जिस करके तुसी ये हड़ताल की कॉल दी है, पर थानू नहीं लगता लखोवाल साहब 10 दिन की एक वड्डी हड़ताल का तुसी ऐलान किया, तुसी सरकार दे नाल तुहाडा गुस्सा गिला है, सरकार तुहाडीआं मंगां नहीं मन रही, पर कचूमर तुसी आम जनता दा कढ रहे हो, तुसी देख रहे हो त्राई त्राई कर रही है जनता। और उस तो भी वड्डी गल, रोज़िਆਂ ਦੇ दिन चल रहे हैं, फ्रूट इन्ना महंगा हो गया, वो मुस्लिम भाईचारा हुण उन्हां दी पहुंच तो भी बाहर हो गया कि असीं ये पाप नहीं कमा रहे, होर की कर रहे हैं। हरप्रीत जी, असीं जिहड़े पिछले 2 दिन लंघे आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਬੇਕਦਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਬਰੀ ਦੁੱਧ ਡੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਛਾਪੇ ਪਲਟਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਗੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੱਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ 4-5 ਹੱਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 8-10 ਹੱਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਵਾਂਗੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦੋ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ 25-30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ 22 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50-60 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ MSP ਸਾਡੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਅ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਅ ਬੰਨੋ, ਸਾਡਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਬੰਨੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਬੰਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਪਿਕਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ
ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਟ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ 40 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜੂ, 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡੀ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਬਰੀ ਦੁੱਧ ਡੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇ ਪਲਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੈਠੀ? ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ? ਦੋਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਆ ਜੀ। ਮੇਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਗ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, 2014 ਚ ਜਦੋਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾਏ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2006 ਚ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 2022 ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਉਹਦੇ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, 1.5 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? 2400 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ 1.5 ਗੁਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ 2200-2300 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ। ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕ੍ਰੌਪ ਸਿਰਫ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਡਿਬੇਟ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਆ ਖੇਤੀ ਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੀਮ ਕੋਟਡ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਐਨਡੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 13 ਕਰੋੜ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਛੁੰਛਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਛੁੰਛਣਾ ਫੜਾਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਧੀਆ ਕੇ ਘਟੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਓ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਆਖੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ,
ਤਿਲਹਨ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਉਣ। ਉੱਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਉਹਦੇ ਕਈ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਵੀ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਗਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ, ਵੈਟ ਘਟਾਵੇ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੈਟ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪਾ ਦੇਵੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਹਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ ਇਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਸਲ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2022 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 17% ਗਰੋਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ 0.44% ਹੈ ਸਿਰਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਪੂਰਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। 12 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 50% ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਨੀय ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2019 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਸ ਆਇਆ ਸੀ 750 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋਖੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਏ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੈਗਲੈਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੈਲਿਸਿਸ ਨੈਗਲੈਕਟ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਧਰਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ
ਕਿ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 100% ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨਾ ਬਚੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਜੇ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਰੋਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਦੁੱਧ ਡੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਰੋਕੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਲਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਾ ਕਰੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ, ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਮਰਨ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਰੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੜਤਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਵਰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਬਲਿਕ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਿੜਨਗੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਥੱਕ ਥੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਝੂਠਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਨੋ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ 10 ਦਿਨ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਡੋਲ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਈ ਪਲਟਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਔਨ 에ਅਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਟਸ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਸਸਤੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਭਿੰਡੀ ਤੋਰੀ ਆ ਜਾਂ ਗੋਭੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨਾ ਸੂਈ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸੂਈ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਜਿਣਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਾਂਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੋ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਸਿਆ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਸਾਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, 8 ਦਿਨ ਹੋਰ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 8 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਚਲਾ ਪਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ 4-5 ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੜਕੇ ਫਿਰ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਘੁਆੜੇ ਚੌਂਕ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੂੰ 5:30 ਵਜੇ। ਅਸੀਂ 12 ਚੋਂ 15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੱਟਾਂ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ। ਮੈਂ 4-5 ਹੱਟਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਖਮਾਣੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਰਨੀ 8 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਘਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਟਾਏ, ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੀ। ਸਭ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਰ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਬੈਠ ਗਏ? 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਪਿਆ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲੀਏ ਅਸੀਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲੀਏ? ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਘੇਰਾਂਗੇ। 10 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। 11 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਠੌੜ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪੱਖੋਂ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਪੱਲੇਗਾ ਕਿਸਾਨ? ਕਿਵੇਂ ਪੱਲੇਗਾ ਗੰਨਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਜੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮੰਡੇ ਹਾਲ ਨੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਬਿਜਲੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, 27 ਵਾਰ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 27 ਵਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 21 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, 121 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਰੇਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 70 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ 2014 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਐਨਡੀਏ ਦੀ,
सिर्फ 21 डॉलर तक रेट जा चुके हैं और इस टाइम भी 80 डॉलर है, कोई ज्यादा नहीं हैगा। उस समय का रेट देखो तुसी 127 डॉलर तक गया होया। हुण तुसी ये लाओ भी 40 रुपये तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। हुण सूबा सरकार है, सूबा सरकार को रेवेन्यू का जरिया की है, GST ला दी है, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੈਵਨਿਊ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਲੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 1% ਵੀ ਕਾਉਂਟ ਉਹ ਸਕੀਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋਏ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਬਾਹਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ? ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਾਲੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 1% ਵੀ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਿਆ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਵਾਂ। ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ 90,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੀ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 18,000। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦਿਓ। ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ। ਚਲੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। 48 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਬੇਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਆਰ ਕਮਿਟਡ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। 2022 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਇਨਕਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2019 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੇ 48 ਸਾਲ ਦਾ % ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਧਰ ਚਲੇਗੀ ਬਿਜਲੀ? ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਓ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਸਾਡੀ GST ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਇਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਐਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ।
ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰयास ਹੈ ਵੀ GST ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਜੇ। ਨੰਬਰ 3, ਅਗਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੈਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ। 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੇਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਵੇ। ਠੀਕ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ BJP ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ 1.5 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਾਈ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਡੇਟਾ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਗੁਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਭਾਅ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ UPA ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਚਲੋ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਜਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਵੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 1.5 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਤੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ 13 ਕਰੋੜ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਿੱਟੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਮ ਕੋਟਡ ਯੂਰੀਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। MSP ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਰੋਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਿੱਲੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। 2006 'ਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, 8 ਸਾਲਾਂ UPA ਨੇ ਨਾ ਕਰਾ ਲਈ। ਆਪ ਵਾਲੇ B ਟੀਮ ਨਾ ਬਣੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਟਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ। ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ 48 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਕਵਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ 750 ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, 450 ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ। 12 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ 1200 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
सवाल मेरा वही सीगा जी। लेकिन ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਥੋੜੀ ਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਗੇ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਮਐਸਪੀ ਕਰੋ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੀਮਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿਆਜ਼ 1 ਰੁਪਿਆ, ਲਸਣ 1 ਰੁਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਖੋ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਮਐਸਪੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਆ, ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿੱਥਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜੂ, ਮੁਲਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਐਮਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਜ਼ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ 25 ਪੈਸੇ ਕਿਲੋ ਔਰ ਲਸਣ 1 ਰੁਪਿਆ ਕਿਲੋ। ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਬੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਬੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2022 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2029 ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦੇ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਦੇਖੋ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 0.44% ਹੈ ਔਰ 17% ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। मैं एक सवाल चीमा साहब थोड़े तो पूछना चाहना, जिहड़ी गल थोड़ी जी इहदे नाल रिलेटेड है कि नहीं है। जीएसटी की जो लंगर ते मंग उठी सी तो बड़ा संघर्ष किया गया सी, थोड़ी पार्टी ने भी बड़ियां धार्मिक जथेबंदियां भी अगे आईयां सी, उन्हां ते मोहर लग गई, लंगर तो जीएसटी खत्म हो गया। हुण सवाल ते अखां फिर थोड़ी पार्टी वाल ने कि थोड़ी भाईवाल पार्टी हैगी उत्थे स्वामीनाथन कमीशन दीयां सिफारिशां तुसीं पिछली अपनी सरकार दे विच नहीं लागू करा पाए। घट्टो घट्ट हुण तां तुसीं हमला मारोगे जदों किसान तुसीं देख रहे हो कि सड़कां ते रोल रहा तां तुसीं फिर दोबारा कोशिश क्यों नहीं करदे? नहीं, असीं ऑलरेडी साडे पार्लीमेंट मैंबरां दी टीम भी, साडे प्रधान साहब भी, और मैं कहा कि साडे साबका मुख्यमंत्री साहब ने जे पिछले उन्होंने दी सरकार दा टाइम तो मैक्सिमम टाइम जे नैशनल लैवल दे उत्ते ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ? ਨਹੀਂ, ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, 100% ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਪੀਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇੰਨਾ ਫਾਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੀ ਫਾਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਦੀ ਲੇਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਡ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਮਤ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਪੁਟ ਸਬਸਿਡੀ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ। ਇਨਪੁਟ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ % ਇਨਪੁਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ % ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਣਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਅ ਵਧਾਓ, ਉਹਦੀ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਇਨਪੁਟ ਸਬਸਿਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਹੁਣ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ GST ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ GST ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 1 ਲੀਟਰ ਪਿੱਛੇ 35 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਕਹੀ ਜਾਈਏ 70 ਰੁਪਏ, 35 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਵਨਿਊ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਜਮ ਵਰਤੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਨਾ ਡੋਲੋ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿੱਟੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਟ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੱਟਾਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ। 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।